ओम शांति 1 डिसेम्बर 2024 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 18 ଜାନୁଆରୀ 2003। अव्यक्त मुरलीर सारांश अछि ब्राह्मण जन्मर स्मृति द्वारा निजे समर्थ होई समस्तंकु समर्थ कर। ब्राह्मण जन्मर स्मृति द्वारा निजे समर्थ होई समस्तंकु समर्थ कर। आज चारिआडर सर्वस्नेही पिलामानकर स्नेहर मिठा मिठा स्मृतिर भिन्न भिन्न भाषा एवं स्नेहरूपी मोतीर माला गुड़िक अमृत बेला पूर्वरु ही बाप दादांक निकटरे पहुंची जाइछि। पिलामानकर स्नेह बाप दादांकु मध्य स्नेहर सागररे समाहित करी देइछि। बाप दादा देखुछन्ति प्रत्येक पिलांक भितरे स्नेहर शक्ति अतुट रहिछि एवं एही स्नेहर शक्ति प्रत्येक संतानकु सहज जोगी करी देउछि। स्नेह आधार सबु प्रकारर आकर्षण ठारू उपराम होई आगकु आगकु बढ़ी चलीछन्ति। एभली कौनसी गोटिए भी संतान को देखि पारु नाहंती जहाकु बाप दादांक द्वारा बा विशेष आत्मा मानक द्वारा न्यारा प्यारा अर्थात विशेष स्नेहर अनुभूति होई नाही। प्रत्येक ब्राह्मण आत्मार ब्राह्मण जीवनर आदिकाल स्नेहर शक्ति द्वारा ही आरंभ होईछि। ब्राह्मण जन्मर एही स्नेहर शक्ति वरदान होई सेमानकु आगकु आगकु बढ़ाई चलीछि। तेणु आजिर दिनटी विशेष करी बाबांक पाई एवं पिलामानक पाई स्नेहर दिन अटे। समस्ते निज निज अंतररे स्नेह रूपी मोतीर अनेक गुड़िए माला बाप दादांकु पिंधाई देइछन्ति। आजिर दिन रे अन्य सबु शक्ति गुड़िक सुप्त अवस्थारे रहिछि किंतु स्नेहर शक्ति जाग्रत रहिछि। बाप दादा मध्य पिलामानकर स्नेहर सागररे लवलीन होई जाइछन्ति अर्थात मग्न होई जाइछन्ति। तेबे आजिर दिन को तुमे माने स्मृति दिवस कहूछ, किंतु एही स्मृति दिवस केवल ब्रह्मा बाबांकर स्मृति दिवस नुहे बरं बाप दादा कहउछन्ति जे आजी सहित सबु दिन पई एही कथा मने रहु जे ब्राह्मण जन्म नेबार आरंभरु आजी पर्यंत बाप दादा आमको कौन कौन सबु मने पकाई देइछन्ति। एबे सही सबु मने पकाई देइछन्ति। एबे सही सबु स्मृति रूपी माला गुड़ी को मने पकाओ देखिबो यह बहुत बड़ माला होई जिवो। तेबे सबुठारु प्रथमे समस्त को केउ स्मृति मिलिछि कौन प्रथम पाठटी मने अछि त मु किए। यही स्मृति ही तुम माने को नुआ जन्म देइछि। तुमर स्मृति को दृष्टि को तथा मनोवृत्ति को परिवर्तन करी देइछि। एही भली स्मृति गुड़िक मने पड़िबा मात्रके आत्मिक खुशीर झलक तुम मानकर नयनरे एवं मुखमंडलरे चमकी जाउछि। तुमे माने एठारे स्मृति गुड़ी को मने पकाउछ एवं भक्त माने केवल माला जप करुछन्ति। तेबे सेगुड़िक मध्यरु गोटिए भी स्मृति अमृत बेला ठारू आरंभ करी कर्मयोगी हेबा समय रे मध्य जदि बारंबार स्मृति रे आसीबो तेबे सही स्मृति तुम मानकु समर्थ स्वरूप करिदेव। काहेकि ना तुमर स्मृति जेपरि होई थाए सही अनुसार समर्थी मध्य स्वतः आसी थाए। सेतिपई आजिर दिन को स्मृतिर दिवस सहित समर्थ दिवस मध्य कहूछ। ब्रह्मा बाबा सम्मुख को आसीबा मात्रके तांकर दृष्टि पड़िबा मात्रके आत्मा मानक भितरे समर्थी आसी जाई थाए। एहा तो समस्ते अनुभव करिछ कौन ठीक कथा ना। चाहे साकार रूप रे देखि थाओ बा अव्यक्त रूपर पालनारे पालित हेबा सहित अव्यक्त स्थितिर अनुभव करू थाओ किंतु गोटे सेकेंड रे मन भितरे बाप दादा शब्द उच्चारण करिबा मात्रके आपे आपे समर्थी आसी जाई थाए। सेथिपाई हे समर्थ आत्मा माने एबे निजर समर्थी द्वारा अन्य आत्मा मानकु मध्य समर्थ कर। तेबे तुम मानक मन भितरे एही भली उत्साह अछि त असमर्थ आत्मा मानकु समर्थ त करिबाकु पड़िबो ना। तेबे बाप दादा देखुछन्ति जे चारियाडर पिला मानक भितरे दुर्बल आत्मा मानकु समर्थ करिबार उमंग उत्साह बहुत भल रहिछि। एबे शिवरात्रि कार्यक्रम को खूब धूमधाम सहित पालन करने जाउछ। समस्त भितरे उमंग उत्साह तो अच्छी ना।
ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେ ଏବେ ଶିବରାତ୍ରିରେ କିଛି ନା କିଛି କମାଲ କରି ଦେଖାଇବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଏଭଳି କମାଲ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧମାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆର ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମର ଜୟ ଜୟକାର ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ବାଃ, ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ମାନେ ବାଃ। ତେବେ ସବୁ ଜୋନ୍ବାଲା ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ ନା? ପଞ୍ଜାବ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିବ ନା? ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଭଟକୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ତୁଷାର୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଞ୍ଜୁଳି ତ ଦେଇଦିଅ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ ଅଟନ୍ତି ନା, ତେବେ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି ନା? ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ବିପଦ ସମୟରେ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରିକି ଗଣେଶ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ହନୁମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ସବୁ କିଏ? ତୁମେମାନେ ତ ଅଟ ନା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ହେ କୃପାଳୁ, ହେ ଦୟାଳୁ, ଆମକୁ ଦୟା କର, କୃପା କର, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଦେଇଦିଅ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପାଇବାର ତୁଷାର୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଶକ୍ତିମାନେ, ହେ ଦେବତାମାନେ, ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ତୁଷାର୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରା କ'ଣ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ? ପହଞ୍ଚୁଛି ନା? ବାପ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦାଦିଜୀ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ତ ସବୁଦିନ ଅଟେ। ପୁଣି ବି ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସର୍ବସମର୍ଥିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି ବିଶେଷ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ ମନ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେଁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସନ୍ଦେଶ ରୂପୀ ଆଞ୍ଜୁଳି ନିଶ୍ଚିତ ଦେବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ବି ଉଲୁଗୁଣା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ବିନାଶର ତାରିଖ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଏହିଭଳି ଉଲୁଗୁଣା ମିଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ ନ କରିବ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଲୁଗୁଣା ମିଳିବ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ତ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ କେବଳ ଓହୋ ପ୍ରଭୁ କହିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଞ୍ଜୁଳି ନେବାର ସୁଯୋଗ ତ ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ତ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ହେଉ ପଛକେ ସେମାନଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ କର। କାରଣ ତୁଷାର୍ତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଥାଏ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଏହିଭଳି ରଖିଛ ନା? ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ କେବଳ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଗରା ବଜାଉଛନ୍ତି ଯେ ହେ ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ଆସନ୍ତା ଶିବରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ତ ଦିଅ। ଜନ୍ମଦିନର ମୁଖ ମିଠା ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପାଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ରୂପୀ ଖୁସିର ମିଠେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣାଅ। ତେବେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଶିବରାତ୍ରି ରୂପରେ ପାଳନ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି କମାଲ କରି ଦେଖାଅ। କ'ଣ ଏହିଭଳି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତ? ଆଗଧାଡ଼ି ବାଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତ? ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ କର। ଅତି କମରେ ଏତିକି ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଶିବରାତ୍ରିର ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଏହା ଆମର ପିତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଖବର ପାଇ ଖୁସି ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତ ବେଳା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ନିଶା ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କର୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଉଭୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହାର ବିଧି ହେଲା, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ କେଉଁ ଆତ୍ମା ତାହା ତ ଜାଣିଛ। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱମାନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଏହିଭଳି ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଏହି ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଉଛି।
ଏହି ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଇବା ବାଲା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କ'ଣ ଲୌକିକ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସେବା କରାଇବା ବେଳେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସମୟରେ ବା ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ପଦକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି କି? ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ମନେ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଅ। ତେବେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଏହି ସ୍ମୃତି ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ତୁମେ ସବୁ ପୁରୁଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣାଅଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀ ତୁମେମାନେ ତ ଦେଖିଛ ନା। ସାରା ଡାଏରୀ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସଦାକାଳର ଅଭ୍ୟାସର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ପାଠ ମୁଁ କିଏ, ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ବାରମ୍ବାର ହେବା ଦରକାର। ଚେକିଂ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ଅନୁଭବ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ କର୍ମ କରାଉଛି। କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଲଗା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଅଲଗା। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଛ ଯେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ କଚେରୀ ଲଗାଇବା କଥା ତ ଶୁଣିଛ ନା। ମାଲିକ ହୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସାରା ଦିନର ହାଲଚାଲ ପଚାରୁଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେପରି ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ମୂଳଦୁଆକୁ ବହୁତ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସାଥିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶରୀର ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବର ଅଧୀନ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରାଇନଥିଲେ। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କିଛି ଜଣାପଡ଼ି ନଥିଲା ନା। ତେଣୁ ସେତିକି ନ୍ୟାରା, ସାକ୍ଷୀ, ଅଶରୀରୀ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ବହୁତ ସମୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଭାବୁଥିବ ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେହର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲିଯିବି। ନା, ବହୁତ ସମୟର ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର, ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ଦରକାର। ତେବେ ଚାହେଁ ଯବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ତ ସମୟ କାହାର ବି କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଚାହେଁ ଯେତେ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଏହି ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କାଳର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବାପ ଦାଦା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ସ୍ଥିତିର, ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ବାରମ୍ବାର କରୁଥାଅ। ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବାବା ନିରାକାର ଏବଂ ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଅର୍ଥ ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଫରିସ୍ତା ରୂପକୁ ସାକାରରେ ଦେଖିଛ, କଥା ଶୁଣିବା ସମୟରେ, କଥା କହିବା ସମୟରେ, କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିଛ ଯେ ବାବା ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରଠାରୁ ଯେପରି ନ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। କର୍ମଧନ୍ଦାକୁ ଛାଡ଼ି ଅଶରୀରୀ ହେବା ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଫରିସ୍ତା ଅଟ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଆଧାର ନେଇ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ତେବେ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦେହଠାରୁ ନିଆରା, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ। ତେଣୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଖିଛ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଛ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏବେ ନିମିତ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏବେ ବିସ୍ତାର ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ବି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ, ନୂଆ ଜୀବନ, ନୂଆ ଦୁନିଆର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ କାହାର ବି ନାହିଁ।
ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଫରିସ୍ତା ହେବା, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା। କ'ଣ ଏହା କଷ୍ଟକର ଅଟେ କି? ତୁମମାନଙ୍କର ତ ବାବା ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ତେବେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବା ଯେବେ କି ତୁମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ। ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି କଷ୍ଟକର କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଅବସରରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବାରେ ପାଖାପାଖି ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀପକୁ ଆସ। ବାପ ଦାଦା ଏଥିପାଇଁ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିନାଶୀ ସାହାରା ରୂପୀ କୂଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଚାହେଁ ସଂକଳ୍ପରେ, ଚାହେଁ ବାଣୀରେ, କର୍ମରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ବିନାଶୀ ସାହାରା ରୂପୀ କୂଳରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ନିଜର ମନରୂପୀ ନୌକାକୁ ଏହି ସବୁ ବିନାଶୀ କୂଳଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଜୀବନରେ ରହି ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଅଲୌକିକ ଅନୁଭବ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ପତ୍ର ବହୁତ ମିଳିଛି ଏବଂ ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କର କ୍ରୋଧମୁକ୍ତ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ତଥା ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସହନ ଶକ୍ତିର କବଚ ପିନ୍ଧିଥାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଯେତେ ବି ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସର୍ବସମର୍ଥୀ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଦୟାଶୀଳ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର ରୂପରେ କରୁଥିବା ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ୟାରା ଏବଂ ନ୍ୟାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ନିଶା ରହିଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ଯେପରି ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସିଛୁ। ବାପ ଦାଦା ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୀପରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇ ଅନେକ ଦେଶରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ଦୀପମାନଙ୍କର ଦୀପାବଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ସଉକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତି କମରେ 35-40 ଦେଶରୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସର୍ବଦା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ୁଥାଅ ଏବଂ ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଥାଅ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବାପ ଦାଦା କେବଳ 35 ଦେଶ ବାଲାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବାଲାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନମ୍ବର 1 ହେବା ବାଲା ଅଟ ନା? କ'ଣ ନମ୍ବର 1 ହେବ ନା ନମ୍ବର 12 ହେବ? ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିବ। କ'ଣ ନମ୍ବର 1 ତ? ନମ୍ବର 1 ନାହିଁ ତ? ନମ୍ବର 12 ନୁହେଁ ତ? ନମ୍ବର 1 ହେବା ଅର୍ଥ ସବୁ ସମୟରେ ୱିନ୍ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟୀ ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ୱିନ୍ କରନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ନମ୍ବର 1 ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅଟ ନା? ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବିଜୟୀ ଅଟ ଏବଂ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୋଇ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଉଛ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ଦିଅ ଯେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବର 1 ହେବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ସବୁ ମାତାମାନଙ୍କୁ ବା ଗୋପାଳକ ରୂପୀ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ, ଚାହେଁ ଯୁବକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଚାହେଁ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସର୍ବଦା ପାଣ୍ଡବ ପତିଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସାଥୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ୱିଲ୍ ପାୱାର ମିଳିଥିଲା ନା? ତୁମକୁ ତ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବରଦାନ ମିଳିଛି। ବହୁତ ଭଲ ପାଠ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ।
ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ପ୍ରତି ବହୁତ ରହିଛି। ତୁମେ କିଛି କୁହ କି ନ କୁହ, ତୁମକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯଦି କିଛି ବି ହେଉଛି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ହୋଇଛି। ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିଛି। ମୋର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି। ସ୍ନେହ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ସ୍ନେହ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଲାଉଛି। ଧାରଣା କମ୍ ଥାଉ କି ବେଶୀ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ। ଈଶୁ ଦାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିନେଲା ନା? କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସହଜ ଏବଂ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ। ଶୋଇ ଶୋଇ ସହଜରେ ଚୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳି ଆରାମ ମିଳିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ବି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷକ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦାଦୀମାନେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ସମୀପ ରତ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ହିଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞର ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ। ଏହି ଏକତା ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଫଳତାର ଆଧାର ଅଟେ। ମଝିରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖିଛ। ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି? ବରଦାନ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରୁଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ନିଜେ ବାବା ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଥୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ସମୟ ସେହିପରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାବାଙ୍କ ସାଥୀରେ ରୁହ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଥୀ କର। ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ବାବା ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି, ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେତେବେଳେ ବି ନିଜକୁ ଏକା ଏକା ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ ରୂପକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭବର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ରସର ଅନୁଭବ କର। ତାହେଲେ ତୁମର ମେହନତ କରିବା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ବହୁରୂପୀ ହୋଇ ଯଦି ମାୟାର ବହୁ ରୂପକୁ ପରଖି ନେବ, ତେବେ ମାଷ୍ଟର ମାୟାପତି ହୋଇଯିବ। ବହୁରୂପୀ ହୋଇ ଯଦି ମାୟାର ବହୁ ରୂପକୁ ପରଖି ନେବ, ତେବେ ମାଷ୍ଟର ମାୟାପତି ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।